Today we are going to start a new topic number 2 from physical chemistry, that is solutions. The first lecture of the solution, that is general introduction, we are going to study, and the few points which are related with the solutions we are going to discussing in this video. Actually, in 11th science, the term mixture that already we have seen. What is a mixture? Mixture is a combination of two or the more substances. For example, the gases. In the gases, there are the different types of the gases are present. Say, for example, in air, hydrogen gas, chlorine gas, bromine, or you can say the different ammonia and etc. etc. So, different types of the gases are present. So, this is a mixture. Okay. In the same way, in a rock, the different types of the matters are present, that are the minerals are present, and these minerals are of a different type, and that is known as a mixture. So in short, in the last year we have seen the mixture, and this mixture is of a two type, that is a homogeneous and the heterogeneous type of the mixture. The homogeneous mixture, homo means a single, genus means a phase or condition. The both the or you can say the mixing of a component is uniform at that time, that is known as an homogeneous. Homo means a single phase is there. Now comes to the next one, that is a heterogeneous. The second one, the heterogeneous mixtures are those they are not uniform, non-uniform mixing of the component is there. They are known as an heterogeneous. So the mixture we have classified in a two, that is a homo and the heterogeneous type of the mixture. Now these two mixtures when we study, also we have studied in 11th science. This homogeneous mixture we are going to see detail this homogeneous mixture. हे homogeneous mixture आपल्याला डिटेल बघायचं यावर्षी. ते आपण 11वीला होमोजेनियस मिक्सचर मध्ये पाहिलेलं म्हणजे काय ते पाहिलेलंच आहे. हे होमोजेनियस मिक्सचर याचं परत क्लासिफिकेशन वेगवेगळ्या क्लासमध्ये केलेलं आहे. ह्या होमोजेनियस मिक्सचर मध्ये जे कंपोनंट असतात, जे मॅटर असतात, त्याच्या साइज वरून दे आर get classified into two. The first one is known as a colloidal solution, or the next one is known as a true solution. So what is a colloidal solution? Colloidal solutions are those they are having the size of the particle is somewhat bigger as compared to the particles or the matters which are present in a true solution. And depending on that, the particle size or the constant particle size, they are get classified into colloidal size or colloidal solution or a true solution. Actually, in this topic, we are interested in only the homogeneous type of the mixture. Homo means a single phase is present. That type of a mixture we are going to study in this topic. And that is why in a solution, this topic, we are going to study the homogeneous mixture. So what are these homogeneous mixture that we are going to see now? So before going in detail about these solutions, we are going to see the definition of a solution and the other properties of a solution. A solution आपल्याला माहिती आहे कुठं असतं सोल्युशन आपल्या डे टू डे लाईफ मध्ये जे काय आपल्या बॉडीमध्ये फ्लुइड्स असतील ह्या फ्लुइड्स मध्ये हे सोल्युशन असतं. हे सोल्युशन वेगवेगळ्या इंडस्ट्रियल प्रोसेसमध्ये, वेगवेगळ्या आयसोलेशन्समध्ये किंवा डे टू डे लाईफमध्ये आपण वेगवेगळ्या प्रकारचे सोल्युशन्स इथे वापरतो. से फॉर एक्झाम्पल वेन सोडियम क्लोराइड दॅट इज अ साल्ट, टेबल साल्ट मीठ म्हणतो आपण, जर वॉटरमध्ये डिझॉल्व केलं तर ते असं सोल्युशन. किंवा साखर पाण्यामध्ये वेगवेगळे, that is also solution. So the different types of the solutions are present in a day-to-day life. Now these solutions are defined in a simple way, in a simple definition which is given in your textbook.
That is the solutions, or the solution is an homogeneous mixture of two or more pure substances. Means it is a combination of two pure substances is there. So say for example, this is a vessel, beaker म्हणू आपण याला. In this vessel, so say for example, when we add any solute particle in it, or one component is there, and that component is, say for example, the sugar is present. समजा आपण इथं काय केलं, the sugar. So these particles are of sugar, and the water which is present around the sugar, and we are getting the homogeneous mixture, एकांगी म्हणतो आपण, एकच फेज असलेला, that is known as an solution. So solution is a combination of a solute and the solvent. Solute आणि solvent चे हे combination असतं, आणि म्हणून लक्षात ठेवायचं, the solution can be defined as it is a homogeneous mixture. Homo is a single, genus means phase, एकच phase. The two mixture of two or more pure substances, that is known as an homogeneous mixture. Now this homogeneous mixture is known as a two solution, and these two solutions are having two components, that is solvent and another is the solute. त्याच्यामध्ये solute आणि हा solvent असतो, हे दोन लक्षात ठेवा. So depending on the whether the solute is a solid, liquid or a gas, and the solvent is a solid, liquid or gas, the solutions are get classified into the various classes. One of the important thing is that we are going to see the classification, but the classification is purely the binary one. What is meaning of binary two solution? Binary म्हणजे काय, दोनच कंपोनेंट, एक सोल्यूट आणि सॉल्व्हेंट असलेले असेच कंपोनेंट आपल्याला 12वीला अभ्यास करायचे, ह्या वर्षीच्या सिलेबस मध्ये अभ्यास करायचे, लक्षात ठेवा. मग कोणते कोणते टाइप्स आहेत, ते टाइप्स ऑफ द कंपोनेंट्स आपण माहिती आहे जनरली. The solution is a combination of a solid dissolved in a liquid. आपण सोल्युशन म्हणजे काय म्हणतो, एक सॉलिड, काय सॉलिड सोल्यूट आहे, आणि कशामध्ये डिझॉल्व्ह केला आपण, वॉटर मध्ये, दॅट इज अ सॉल्व्हेंट. या दोन्हीचं मिक्सचर म्हणजे हे लिक्विड आहे सॉल्व्हेंट, ज्यामध्ये डिझॉल्व्ह केलं तर त्याला आपण काय म्हणतो, सोल्युशन म्हणतो. बट the two liquid can also dissolve, say for example water dissolve in alcohol, understand, त्याचं सुद्धा सोल्युशन आपण मिक्सचर तयार केलं त्याला आपण सोल्युशन म्हणू शकतो. And there are the other types are also present at there. So depending on the solute and solvent, आता तुम्हाला माहित झालं solute इथं एक्झाम्पल मध्ये शुगर सोल्यूट झाला आणि हा वॉटर सॉल्व्हेंट झाला, म्हणजे सॉल्यूट आणि सॉल्व्हेंटच्या त्याच्या स्टेट वरनं the total solution get classified into various ways, that is known as the types of the solution. So depending on whether the solute is in a state, which state, whether it is solid, it is liquid or a gas, and the solvent is whether it is in a solid, liquid or gas, the solutions are get classified into various classes, and total 9 type of classes are present at here. So these classes are narrated, or they are represented in a table number 2.1, that is the types of the solution. हे काय आहे आपण बघू, सिरियल नंबर, त्याच्यानंतर स्टेट्स ऑफ द सोल्युशन, सोल्यूट, अँड स्टेट ऑफ द सॉल्व्हेंट. सॉल्व्हेंटची स्टेट कोणची आहे, सॉलिड, लिक्विड, गॅस, आणि सोल्यूटची कोणची आहे ते त्याच्यावरून त्याचं क्लासिफिकेशन केलेलं आहे. असे एकूण इथं 9 क्लास आहेत, इथपर्यंत आपण बघूया. सुरुवातीच्या रकान्यामध्ये इथं सोल्यूट दिलेला आहे. सोल्यूट काय आहे, सॉलिड आहे प्रत्येक ठिकाणी, आणि इथं सॉल्व्हेंट काय आहे, एक तर लिक्विड असेल, सॉलिड असेल किंवा गॅस असेल, तिन्ही स्टेप पैकी अशा प्रकारे हे बदलत गेलेलं आहे. इथं सॉलिड, इथं लिक्विड आणि खाली इथं गॅस आहे. आता आपण पहिला आपण बघू solid solute dissolve in a liquid. ओके, याचं एक्झाम्पल तुम्हाला परीक्षेमध्ये विचारतात, दॅट इज सॉलिड डिझॉल्व इन लिक्विड. एक्झाम्पल काय असेल, सी वॉटर. In a sea water, water is present and the salt is present in it.
माहिती आहे मीठ असतं पाण्यामध्ये, कारण का समुद्राचं पाणी खारं लागतं, कारण का जास्त प्रमाणामध्ये त्याच्यामध्ये मीठ असतं. मग मीठ म्हणजेच त्याला आपण म्हणतो सोल्यूट that is present in a water, that is a sea water is an example of a solid solute and liquid solvent. त्याचप्रमाणे बेन्झोइक ऍसिड इन अ बेन्झीन, बेन्झोइक ऍसिड हा सॉलिड आहे. किंवा सोपं आपलं उदाहरण म्हणतात शुगर इन वॉटर. डे टू डे लाईफ मध्ये आपल्याला माहिती आहे की आपण जर पाण्यामध्ये साखर टाकली तर हे सोल्यूट काय झाला, इथं हे सॉलिड अशा प्रकारे हा शुगर, आणि हा सॉल्व्हंट काय झाला, हा सॉल्व्हंट काय झाला इथं हा वॉटर झाला. आणि अशा प्रकारच्या कॉम्बिनेशनला इथं काय म्हणायचं, solid solute and the solvent is the liquid one. In the same way the solid and the solid both are solid. आता इथं काय आहे, सोल्यूट सुद्धा सॉलिड आहे आणि सॉल्व्हंट सुद्धा सॉलिड आहे, आणि याचं दोन्हीचं कॉम्बिनेशन जर होमोजिनियस झालं तर याला सुद्धा सोल्युशन म्हणतात. तुम्हाला माहिती आहे की वेगवेगळ्या प्रकारचे अलॉयज असतात, ब्रास असेल, अजून ब्रॉन्झ असेल, अशा प्रकारचे वेगवेगळे जे अलॉय आहेत, ही सगळे अलॉय काय सॉलिड आणि सॉलिड दोन्ही सॉलिड असतात, म्हणून याला काय म्हणतात इथं की सॉलिड इंटू द सॉलिड. त्याच्यानंतर सॉलिड इंटू द गॅस, नाही का, सॉलिड आणि गॅसमध्ये हवेमध्ये असतात. समजा आयोडीन इन एअर, हवेमध्ये सॉलिड आयोडीनचे कण तरंगतात. त्याचप्रमाणे द डस्ट पार्टिकल प्रेझेंट इन एअर, धूळ असते खूप उन्हाळ्यामध्ये, विशेषतः रस्त्याने धूळ उडते, ते हे धुळाचे पार्टिकल जर एअर मध्ये गेले तर ह्या कॉम्बिनेशनला काय म्हणायचं, सॉलिड इंटू गॅस. त्याच प्रकारे हे नंतरचे 4, 5, 6, 7, 8, 9 हे कॉम्बिनेशन इथं आहेत. त्याच्यामध्ये इथं लिक्विड काय आहे, इथं प्रत्येक ठिकाणी इथं सॉलिड होता आता सोल्यूट, आता इथं काय लिक्विड आहे. मग लिक्विड आणि लिक्विड कोणतं आहे, गॅसोलिन किंवा इथेनॉल इन वॉटर. आजकाल आपण बघतोय सॅनिटायझर आपण वापरतो, 70% अल्कोहोल असतं आणि बाकी काय ते वॉटर आहे. म्हणजे एक फेज कोणता आहे तर लिक्विड आहे, दुसरा सुद्धा कोणता आहे लिक्विड आहे, तर मी एकमेकांमध्ये मिक्स केलं, हा सॅनिटायझर इज वन ऑफ द एक्झाम्पल. गॅसोलिन सुद्धा त्याचं एक एक्झाम्पल आहे. सो दिस लिक्विड सोल्यूट आहे आणि सॉलिड काय आहे, सॉल्व्हंट आहे. याचं उदाहरण आपल्याला देता येईल, दॅट इज अमलगम ऑफ मर्क्युरी. हे वेगवेगळ्या रिॲक्शन्स मध्ये वापरतात, तुम्ही लक्षात ठेवा, तुम्हाला 1 मार्काला हा प्रश्न विचारला जाऊ शकतो. लिक्विड इंटू गॅस, क्लोरोफॉर्म इन नायट्रोजन. क्लोरोफॉर्म गॅस नायट्रोजन मध्ये असला की लिक्विड या क्लोरोफॉर्म गॅसेस फॉर्म मध्ये, लिक्विड फॉर्म मध्ये आहे, नायट्रोजन गॅस इथं असतो. त्याचप्रमाणे हे गॅसेस आहे सॉलिड पार्टिकल, आणि हे लिक्विड, सॉलिड आणि गॅसेस काय ते सॉल्व्हंट आहेत. तर त्याचे वेगवेगळे उदाहरण इथे दिलेले आहेत. अशा प्रकारचे उदाहरण तुम्ही लक्षात ठेवा. याच्यामध्ये तुम्हाला 2 मार्क किंवा 3 मार्काला एक बीट येऊ विचारलं जाऊ शकतं, त्याचं फक्त उदाहरण द्यायचं. दी लिक्विड इंटू गॅस म्हणल्यानंतर क्लोरोफॉर्म म्हणायचं, गॅस इंटू लिक्विड म्हणल्यानंतर कार्बोनेटेड वॉटर, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरे म्हणतो तशा प्रकारे कोका कोला वगैरे. गॅस इंटू सॉलिड म्हणतात हायड्रोजन इन पॅलेडियम, वेगळ्या रिॲक्शन करता वापरतात. गॅस इंटू गॅस म्हणजे आपल्या हवेमध्ये जे वेगळे कॉम्बिनेशन, ऑक्सिजन, नायट्रोजन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, झिनॉन असे वेगळे गॅसेस असतात, त्याचं मिक्सर म्हणजेच काय आहे इथं गॅस इंटू गॅस. अशा प्रकारे इथं 9 प्रकारचे वेगवेगळे सोल्युशन्स असतात. सोल्युशन हे जरी असले तरी एवढे प्रकार जरी होत असले तरी आपल्याला 12वीच्या सिलेबस मध्ये आपला फोकस काय राहणार आहे, इथं बायनरी सोल्युशन, आणि त्या बायनरी मध्ये सॉलिड का असेल सोल्यूट अँड लिक्विड का असेल सॉल्व्हंट, अशाच प्रकारचा आपल्याला इथं सोल्युशनचा अभ्यास करायचा आहे. आणि त्यामुळं ह्या लिक्विड वॉटरमध्ये, आणि मोस्ट ऑफली इट इज वॉटर, म्हणजे सॉल्व्हंट जो असतो वॉटरच असणार आहे. मग हा सॉल्व्हंट वॉटरमध्ये असलेले वेगवेगळे लिक्विड आपल्याला सोल्युशन्स कसे तयार करतात, त्याच्या प्रॉपर्टीज काय, हे सगळ्या गोष्टीचा अभ्यास आपल्याला ह्या चॅप्टरमध्ये करायचा आहे, हे लक्षात ठेवा. त्याच्यानंतर याच्यानंतरचं युनिट आपण बघणार आहोत, दॅट इज द नेक्स्ट वन 2.3, दॅट इज द कॅपॅसिटी ऑफ अ सोल्युशन टू डिझॉल्व अ सोल्यूट. आता कॅपॅसिटी ऑफ अ सोल्युशन टू डिझॉल्व अ सोल्यूट याच्याविषयी केमिस्टला विशेषतः अभ्यास करायचा असतो. कारण का, वॉट एव्हर द केमिकल रिॲक्शन्स आर टेकिंग प्लेस, द डिफरंट टाइप्स ऑफ द सोल्युशन्स वी आर प्रिपेरिंग, and the different types of the compounds
in laboratories or in industries are prepared by studying the capacity of a solution to dissolve a particular solute. त्याची कॅपॅसिटी किती आहे याच्यावर ते अवलंबून असतं किंवा वेगवेगळ्या त्याच्या गुणधर्मावर अवलंबून असतं. त्याच्या सोल्युशन फॉर्मेशनची कॅपॅसिटी किती आहे त्याच्यावर. त्याच्यामुळं केमिस्टचं मुख्यत्वे करून फोकस कशावर असतो, दी कॅपॅसिटी ऑफ सोल्युशन टू डिझॉल्व इन टू द सोल्यूट हे काय आहे हे बघायचं. कन्सिडर करा एका बीकर मध्ये सोल्यूट सॉल्व्हंट ऑलरेडी आहे, त्या सॉल्व्हंट मध्ये आपण काहीतरी सोल्यूट आपण ऍड करणार आहोत. समजा एखाद्या बीकर मध्ये एक 50 ml जर वॉटर घेतलं आणि त्याच्यामध्ये आपण 1 चमचा साखर टाकली, दॅट इज 10 ग्रॅम, तर त्यावेळेस इथं काय होतं की आपण जर स्टर केलं त्याला शेक केलं तर ते काय होईल, साखर डिझॉल्व्ह होऊन जाईल. द डिझोल्युशन इज टेकिंग प्लेस ॲट हिअर. पण जसं जसं आपण साखर जास्त टाकत राहू तसं तसं त्याचं विरघळण्याचं प्रमाण, त्याच्यामध्ये सोल्युबल होण्याचं प्रमाण साखरेचं कमी 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 होत जाते. आणि परत 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 टाकत गेलं तर काही वेळाने काय होईल, दी फॉर्मेशन ऑफ अ सोल्युशन म्हणजे सोल्यूट हा सोल्युशन मध्ये जाण्याची त्याची जी कॅरेक्टरिस्टिक स्टॉप होते, म्हणजेच काय डिझोल्युशन म्हणजे विरघळण्याची त्याची कॅरेक्टरिस्टिक त्या सोल्यूट पार्टिकलची ही कमी होऊन जाते किंवा स्टॉप होते. अशा प्रकारच्या सोल्युशनला ज्याच्यामध्ये आपण सोल्यूट टाकल्यानंतर परत काही डिझॉल्व्ह होत नाही, अशा प्रकारच्या सोल्युशनला इथं सॅच्युरेटेड सोल्युशन म्हणतात. दॅट इज नोन ॲज अन सॅच्युरेटेड सोल्युशन. The maximum amount of solute is present in a solvent that is known as a saturated. Saturated म्हणजे further आपण परत ऍड केलं एखादं सोल्यूट त्याच्यामध्ये तर त्याचं ते डिझॉल्व्ह होत नाही, याला काय म्हणतात सॅच्युरेटेड सोल्युशन और सॅच्युरेटेड कंडिशन. पण हे जे सॅच्युरेशन आहे हे इक्विलिब्रियमला येतं, परत ऍड केलं तिचं राहील का, नाही. ते डिझॉल्व्ह होत नाही याचा अर्थ असा आहे की त्याचं परत काय होतं, सॉलिड मध्ये कन्व्हर्शन होतं. आणि ही जी प्रोसेस आहे ती इक्विलिब्रियम आहे, त्याला आपण डायनॅमिक इक्विलिब्रियम म्हणतो. डायनॅमिक मीन्स स्पीड, इक्विलिब्रियम मीन्स रिव्हर्सिबल रिॲक्शन. इथं दाखवलेलं आहे बघा, सोल्यूट प्लस सॉल्व्हंट, द डिझोल्युशन इज टेकिंग प्लेस अँड वी आर गेटिंग हिअर द सोल्युशन नॉर्मल कंडिशन. मग आता तुम्हाला सांगितलं परत परत त्याच्यामध्ये सोल्यूट टाकत गेलो सॉल्व्हंट मध्ये, तर हे डिझोल्युशनचं प्रमाण इथं काय होईल, कमी 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 होत जाईल. आणि अशी कंडिशन येईल की या सोल्युशन मधले काही क्रिस्टल्स परत इथं सोल्यूट मध्ये कन्वर्ट होतात. म्हणजे अशा प्रकारे इथं डिझोल्युशन आणि क्रिस्टलायझेशन म्हणजे ह्या सोल्यूटचं लिक्विड सोल्युशन मध्ये कन्व्हर्शन होणं आणि ह्या सोल्युशन मधला जे सोल्यूट आहे त्याचं सॉलिड मध्ये कन्व्हर्शन होणं, ह्या दोन्हीही क्रिया इथं एक सारख्या होत असतात, एकाच वेळेस होत असतात. मग याला म्हणायचं इक्विलिब्रियम पोझिशन. आणि हे जे इक्विलिब्रियम म्हणजे ह्या बाजूने आणि ह्या बाजूने दोन्ही होतं, हे डिझोल्युशन थांबलेलं नाही आणि त्याचबरोबर क्रिस्टलायझेशन थांबलेलं नाही, याला डायनॅमिक इक्विलिब्रियम म्हणतात. अशी प्रोसेस इथं होते आणि मॅक्झिमम सॅच्युरेटेड सोल्युशन येते. मग सॅच्युरेटेड सोल्युशन म्हणजे काय, अ सॅच्युरेटेड सोल्युशन कंटेन्स मॅक्झिमम अमाउंट ऑफ अ सोल्यूट. मॅक्झिमम अमाउंट ऑफ अ सोल्यूट आता तुम्हाला सांगितलं डिझॉल्व इन अ गिवन अमाउंट ऑफ अ सॉल्व्हंट ऍट अ गिवन टेम्परेचर, दिलेल्या तापमानाला आणि दिलेल्या अमाऊंटला, कशाच्या, सॉल्व्हंटच्या. जर मॅक्झिमम अमाउंट सोल्यूशन डिझॉल्व होत असेल तर त्याला त्या प्रकारच्या सोल्युशनला सॅच्युरेटेड सोल्युशन म्हणतात. मग हे सॅच्युरेटेड सोल्युशन आहे, हे सॅच्युरेटेड सोल्युशन जर इक्विलिब्रियम अमाउंटला जर मॅक्झिमम अमाउंट सोल्यूट असतील इक्विलिब्रियम पोझिशनला तर त्याला परत सुपर सॅच्युरेटेड सोल्युशन म्हणतात. पण एक लक्षात ठेवा, असं सुपर सॅच्युरेटेड सोल्युशन इथं कायम राहत नाही. हे सुपर सॅच्युरेटेड सोल्युशन झाले की परत तिथं क्रिस्टलायझेशन होऊन इथं सोल्यूट इथं तयार होतात. म्हणून हे अनस्टेबल असतं, इथं लिहिलंय बघा अनस्टेबल असतं, लक्षात ठेवा. म्हणून हे अनस्टेबल आहे. म्हणून हे लक्षात ठेवा, ह्याच प्रोसेसला इथं प्रेसिपिटेशन असं सुद्धा म्हणतात. प्रेसिपिटेशन म्हणजे शाखा जो तयार होतो दह्यासारखा, त्याला आपण प्रेसिपिटेशन म्हणतो. मग हे क्रिस्टल्स जे आहेत छोटे छोटे,
हे सुपर सॅच्युरेटेड फॉर्म मधून परत क्रिस्टलाइन फॉर्म मध्ये येतात आणि असं सुपर सॅच्युरेशन हे अनस्टेबल स्टेज आहे हे तुम्ही लक्षात ठेवा. आता याच्यानंतरचं 2.4 सोल्युबिलिटी आपण बघू. व्हॉट इज मीनिंग ऑफ अ सोल्युबिलिटी? सोल्युबिलिटी मराठीमध्ये त्याला विद्राव्यता असं म्हणतात. तुम्ही जर मराठी मीडियम मध्ये 8वी 9वी 10वी केलेलं असेल किंवा तुम्हाला मराठीमध्ये त्याचा अर्थ नेमका पाहिजे असेल तर the solubility काय आहे? The solubility of a solute is the amount म्हणजे क्वांटिटी आहे पर युनिट व्हॉल्यूम दिलेल्या व्हॉल्यूमला ऑफ अ सॅच्युरेटेड सोल्युशन इन at a specific temperature वर आपण पाहिलं होतं. Solubility is the amount of solute per unit volume. समजा एक लिटर वॉटर असेल, ह्या 1 लिटर वॉटर मध्ये सोल्यूटचं जे प्रमाण आहे एका विशिष्ट तापमानाला याला सोल्युबिलिटी म्हणायचं आणि प्रत्येक सोल्यूट आणि सॉल्व्हंटची सोल्युबिलिटी ही वेगवेगळी असते. मग इथं आपण दोन टर्म्स कंपेअर केला. एक आहे व्हॉल्यूम कशाचा त्या सॉल्व्हंटचा आणि अमाऊंट. जर आपण अमाऊंट जर आपल्या रसायनशास्त्राच्या भाषेमध्ये जर मोल मध्ये घेतलं आणि जर व्हॉल्यूम जर लिटर मध्ये घेतलं तर युनिट काय होणार आहे सोल्युबिलिटीचं? मोल्स पर लिटर. प्रत्येक लिटरला किती मोल डिझॉल्व्ह होतं हे झालं त्याचं युनिट. हे सुद्धा महत्वाचं असतं. एमसीक्यू मध्ये तुम्हाला युनिट सुद्धा विचारलं जातं. अंडरस्टँड? म्हणून लक्षात ठेवा हे युनिट सुद्धा सोल्युबिलिटीचं युनिट काय मग मोल्स पर लिटर. हे कसं आलं युनिट? मोल म्हणजे आपलं केमिस्ट्री मधलं युनिट आणि किती मोल आणि व्हॉल्यूम काय आहे हे दोन्हीचा जर आपण कंपॅरिझन केलं तर आपल्याला हे युनिट येतं. आता सोल्युबिलिटी आपल्याला माहित झालं की किती अमाऊंट एका विशिष्ट व्हॉल्यूमला इथं आहे ते. आता फॅक्टर्स कोणते आहेत सोल्युबिलिटीचे ते आपण बघू. द फॅक्टर्स अफेक्टिंग दिस सोल्युबिलिटी. There are the different factors on which the solubility is dependent. मग solubility ही कशावर अवलंबून असेल? कोण आहे त्याच्यामध्ये solubility करणे? एक तर सोल्यूट आणि दुसरा सॉल्व्हंट. मग ह्या सोल्यूटचं नेचर काय आहे आणि सॉल्व्हंटचं नेचर काय आहे ह्या दोन मुख्य फॅक्टरवर solubility अवलंबून असते. हेच नाही, जर आपण टेम्परेचरचा बदल केला तर सोल्युबिलिटी बदलते. तुम्हाला माहिती आहे की जर एक वॉटर हीट केलं आणि त्याच्यामध्ये आपण जर साखर टाकली तर हॉट वॉटर मध्ये जास्त साखर डिझॉल्व्ह होते. म्हणजेच काय टेम्परेचर सुद्धा सोल्युबिलिटी करता म्हणजे इंटरफिअरिंग एक फॅक्टर आहे. त्याचबरोबर गॅसियस कंडिशन मध्ये असेल समजा सोल्यूट तर ते प्रेशर सुद्धा इथं महत्वाचं आहे. म्हणून सोल्युबिलिटी कोणत्याही याची सोल्युशनची ह्या फॅक्टरवर अवलंबून आहे. कोणते ते सोल्यूट, सॉल्व्हंट, टेम्परेचर आणि प्रेशर याच्यावर या फॅक्टरवर सोल्युबिलिटी अवलंबून आहे. मग पहिला आपण फॅक्टर बघूयात आज नेचर ऑफ सोल्यूट अँड सॉल्व्हंट. सोल्यूट आणि सॉल्व्हंटचं नेचर काय आहे हे आपण बघणार. डेफिनेटली the formation of the solution is taking place when the solute and solvents are having similar property, that is the chemical characteristics are present in them. Say for example, a solute is dissolving in a particular type of the solvent. Definitely their intermolecular force must be there in between them. Due to this intermolecular force, the two, that is solute and solvent, are dissolved among themselves. In such a condition, the two, that is solute and solvents, must be similar. and त्याच्याकरता एक स्टेटमेंट केमिस्ट्री मध्ये कॉमन आहे ते 11वीला आपण पाहिलं, लाईक डिझॉल्व इन अ लाईक. सो व्हॉट इज मीनिंग ऑफ लाईक डिझॉल्व इन अ लाईक? लाईक डिझॉल्व इन लाईक याचा अर्थ असा होतो की दोन सारखेच, जसं की ते दोन सोल्यूट आणि सॉल्व्हंट दोन्ही सारखेच असायला पाहिजेत. उदाहरण घ्या,
आता तुम्हाला सांगितले त्यामध्ये इंटरमॉलिक्युलर फोर्स असायला पाहिजे. मग इंटरमॉलिक्युलर फोर्स केव्हा जनरेट होतो, ज्यावेळेस दोन म्हणजे सोल्यूट आणि सॉल्व्हंट दोन्ही पोलार असायला पाहिजे. दॅट इज अ पोलार सोल्यूट डिझॉल्व इन अ पोलार सॉल्व्हंट. आता पोलार सॉल्व्हंट आणि पोलार सोल्यूट हे एकमेकांमध्ये डिझॉल्व होतात कारण का दोन्ही पोलार आहेत म्हणून. हे का असतं, कारण का सोल्यूट सोल्यूटचं इंटरॅक्शन असतं, सोल्यूट सॉल्व्हंटचं इंटरॅक्शन होतं आणि त्याचबरोबर सॉल्व्हंट सॉल्व्हंटचं इंटरॅक्शन होतं आणि त्याच्यामुळं ते पर्टिक्युलर सोल्यूट त्या सॉल्व्हंटमध्ये डिझॉल्व होतो. उदाहरण घ्यायचं झाले सोडियम क्लोराईड डिझॉल्व इन वॉटर. तुम्हाला माहिती आहे की वॉटर इज ऑल्सो पोलार वन, कारण का वॉटरमध्ये हा सेंटरला ऑक्सिजन आहे, त्याच्यानंतर इकडे हा हायड्रोजन असतो है का नाही, आणि इकडे एक असा हायड्रोजन आहे आणि त्याच्यावर हा डेल्टा निगेटिव्ह चार्ज असतो. हा डेल्टा आहे, डेल्टा निगेटिव्ह चार्ज, याच्यावर डेल्टा डेल्टा पॉझिटिव्ह चार्ज आणि याच्यावर डेल्टा निगेटिव्ह चार्ज असतो आणि याच्यावर डेल्टा पॉझिटिव्ह चार्ज असतो. म्हणजे अशा प्रकारे हे पॉझिटिव्ह आणि इकडे ह्या निगेटिव्ह असे दोन पोल तयार होतात आणि सोडियम क्लोराईड मध्ये सोडियमवर पॉझिटिव्ह आणि क्लोरीनवर निगेटिव्ह अशा प्रकारचे हे सुद्धा पोलार आहे, म्हणून हे पोलार पोलार हे एकमेकांमध्ये डिझॉल्व होतात आणि आपल्याला सोल्युशन देतात. त्याचबरोबर नॉन पोलार जर असतील ऑर्गॅनिक कंपाऊंड, they are dissolved in a non-polar one. Say for example, the cholesterol is dissolved in a benzene. उदाहरण दिलेलं आहे, बेंझिन हा न्यूट्रल आहे. त्याचबरोबर शुगर डिझॉल्व इन वॉटर. शुगर आणि वॉटर मध्ये स्पेसिफिक टाइप ऑफ बॉन्डिंग असतं, हायड्रोजन बॉन्डिंग, आणि हे सुद्धा पोलरायझेशन होतं आणि त्या प्रकारे हे इथे डिझॉल्व होतं. अशा प्रकारे फर्स्ट सोल्युबिलिटीचा फॅक्टर आपण पाहिला, नेचर ऑफ सोल्यूट अँड सॉल्व्हंट. ह्या नेचरवर त्याची सोल्यूट अँड सॉल्व्हंटच्या नेचरवर सोल्युबिलिटी अवलंबून असते, हे लक्षात ठेवा. त्याचबरोबर एक सेकंड आपण फॅक्टर बघणार आहोत जे की सोल्युबिलिटीला इफेक्ट करतो. तर काय आहे, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन अ सोल्युबिलिटी. आता टेम्परेचरचा इफेक्ट काय होतो आपल्याला माहिती आहे की लो टेम्परेचरला काही कंपाऊंड्स असतात ते डिझॉल्व होत नाहीत पण हाय टेम्परेचरला होतात. पण काही कंपाऊंड असे असतात की डिझॉल्व होत असताना एन्थाल्पी हीट इज गेट इव्हॉल्व्ड, इज इव्होल्यूशन ऑफ हीट इज टेकिंग प्लेस. से फॉर एक्झाम्पल पोटॅशियम क्लोराईड जर वॉटरमध्ये डिझॉल्व केला तर ही एंडोथर्मिक प्रोसेस आहे. समजा एका बीकरमध्ये पोटॅशियम क्लोराईड घेतलं, त्याच्यामध्ये जर वॉटर टाकला तर ते जे काही हीट आहे वॉटरची ते ऍब्सॉर्ब करतं आणि टेम्परेचर त्या फ्लास्कचं बीकरचं कमी होतं. याचा अर्थ ही एंडोथर्मिक प्रोसेस आहे. आणि जसं जसं आपण टेम्परेचर म्हणजे ही डिझॉल्युशन किंवा विरघळण्याची क्रिया काय होते, हीट ऍब्सॉर्ब करून होते, हे लक्षात ठेवा. म्हणून जर टेम्परेचर जर वाढलं अशा प्रकारच्या फ्लास्कचं आणि हीट जर त्याच्यामध्ये ऍड केली तर सॉल्युबिलिटी काय होईल, त्याची इन्क्रीज होते, हे आपल्याला कळायला पाहिजे. त्याचबरोबर काही जे विरघळण्याच्या प्रक्रिया असतात किंवा डिझोल्युशनच्या प्रक्रिया किंवा सोल्युशन फॉर्मेशनच्या प्रक्रिया असतात, ह्या एक्झोथर्मिक प्रोसेस सुद्धा असतात. मग एक्झोथर्मिक प्रोसेसमध्ये जर सोल्युबिलिटी डिक्रीज होते ज्यावेळेस टेम्परेचर इन्क्रीज केलं तर, लक्षात येत आहे, कारण की ऑलरेडी हे एक्झोथर्मिक असल्यामुळे ज्यावेळेस सोल्यूट त्याच्या सॉल्व्हंटमध्ये डिझॉल्व होईल, हीट इव्हॉल्व झालेली आहे, अजून हीट इव्हॉल्व केली तर जास्त हीट होते आणि त्याच्यामुळे काय होतं, ही सोल्युबिलिटी कमी होते, हे लक्षात ठेवा. हे दोन फॅक्टर महत्वाचे आहेत. त्याच्यानंतर आपण बघणार आहोत की प्रत्येक वेळेस हे दोन फॅक्टर सोल्युबिलिटीला एक्झोथर्मिसिटी आणि एंडोथर्मिसिटीच कारणीभूत नाहीत. अशा काही रासायनिक क्रिया आहेत किंवा सोल्युबिलिटीच्या प्रक्रिया आहेत किंवा सोल्युशन फॉर्मेशनच्या घटना आहेत ज्या की हे एंडो आणि एक्झोथर्मिक रिॲक्शन आपण पूर्वी जे पाहिलेलं आहे ह्या रिॲक्शन इन्क्रीज किंवा डिक्रीज होण्याच्या त्याच्या उलट होतात. उदाहरण घ्या, तर कॅल्शियम क्लोराईड जर वॉटरमध्ये डिझॉल्व केला तर ही एक्झोथर्मिक आहे रिॲक्शन. त्याचबरोबर अमोनियम नायट्रेट केलं तर एंडोथर्मिक आहे.
पण ते सॉल्युबिलिटी जे आहे, दी सॉल्युबिलिटी ऑफ दिस इन्क्रीजेस विथ द टेम्परेचर. हे दोन्ही विरुद्ध क्रिया असून दोन्हीमध्ये त्याची टेम्परेचर वाढले की सॉल्युबिलिटी वाढते, हे लक्षात ठेवा. हे ह्या ग्राफ मध्ये सांगितलेलं आहे. कसा आहे ग्राफ तो बघ. The solubility of NaBr, NaCl, KCl changes slightly with increase in temperature. NaBr, KCl आणि NaCl याची थोड्या प्रमाणामध्ये सॉल्युबिलिटी इन्क्रीज होते. पण त्याचबरोबर जर आपण सॉल्युबिलिटीज पाहिल्या KNO3, NaNO3 ची आणि KBr ची, इट इज अप्रिशिएबली इन्क्रीज्ड. म्हणजे आपल्याला लक्षात येण्याजोगी कोणाची आहे, KNO3. बघा सुरुवातीला 0 ज्यावेळेस टेम्परेचर होतं ते सॉल्युबिलिटी एवढी होती. सॉल्युबिलिटी इज इन अ सोल्यूट 100 ग्रॅम ऑफ वॉटर, है का, ग्रॅम सोल्यूट 100 ग्रॅम ऑफ H2O दिलेले आहे. मग इथे होता जर टेम्परेचर वाढत गेलं तर सॉल्युबिलिटी काय झालं, वाढत मॅक्झिमम गेली. त्याचबरोबर NaNO2 ची आहे इथे NaNO2, है का, इथं होतं सुरुवातीला जर आपण हे टेम्परेचर वाढत गेलो तर सॉल्युबिलिटी याची वाढत गेलेली आहे. म्हणजे असं काही नाही की म्हणजे एक्झोथर्मिक आणि एंडोथर्मिक रिॲक्शन किंवा थर्मिसिटी ही सॉल्युबिलिटी ला इफेक्ट करते. काही रिॲक्शन्स अशा असतात, काही त्याच्यावर परिणाम होतात, काही होत नाही, हे आपण इथे पाहिलेलं आहे. आता the solubility in a gases, that is in a water, is usually decreased with increase in a temperature. The solubility गॅसेसची पहिले, जसे की समजा समुद्रामध्ये किंवा एखाद्या डबक्यामध्ये वरच्या बाजूला टेम्परेचर जास्त असतं आणि म्हणून त्या ठिकाणचा ऑक्सिजन इथे इव्हॅपोरेट होतं, म्हणजे सॉल्युबिलिटी कमी होते. आणि त्याचबरोबर जे काही ऑक्सिजनचं लेवल आहे किंवा गॅसेसचं लेवल आहे बॉटमला जे थंड आहे तिथं जास्त ऑक्सिजन लेवल असतं आणि त्याच्यामुळे प्राणी सुद्धा आपल्याला माहिती आहे की जनरली म्हणजे खोल तिथं जास्त ऑक्सिजनचं प्रमाण आहे तिथंच असतात, वरच्या भागाला कमी असतात कारण का ऑक्सिजन तिथे जास्त असते. म्हणून लक्षात ठेवा, द सॉल्युबिलिटी ऑफ गॅसेस इन अ वॉटर युजली डिक्रीजेस विथ इन्क्रीज ऑफ द टेम्परेचर. हे 2 पॉइंट आपण पाहिलेले आहे. याच्यानंतरचा तिसरा पॉइंट आपल्याला बघायचा आहे तो आपण पुढच्या पिरियडला बघूयात, कारण का याच्यामध्ये हेनरीज इक्वेशन त्याचे प्रॉब्लेम्स वगैरे आपल्याला बघायचे आहेत, ते आपण याच्यानंतरच्या पिरियडला बघूयात. तर यापूर्वी मी तुम्हाला प्रॉब्लेम करण्याकरता सांगितलं होतं, ते प्रॉब्लेम सोडवा. नाही सोडवले असतील तर मी सोल्युशन सहित तुम्हाला लवकर PDF पाठवून देईल. त्याचबरोबर मार्क्स डिस्ट्रीब्युशन सुद्धा पाठवणार आहे, ते बघा. धन्यवाद.